This program, conference will now write be your recorded. Okay, using the loop, this is our basic while loop syntax. Using while loop, while condition, colon symbol, number of executable statement. So while condition colon, statement 1, statement 2, 3, 4 up to n. This condition is true, then only these statements are executed. Then only these statements are executed. The condition is true. Write your program to find the sum of 1 to 10 numbers. Where I have please try 1 to 10 number. What is the meaning on it? 1 to 10 numbers under 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. The output equal to 55. We will try using while loop. Anyone? అయితే రాయండి కొంచెం ట్రై చేయండి గడ్డ కింద చేయబడి కూర్చోవడం కాదు ట్రై చేయండి ఏమవుతుంది యూజింగ్ వైల్ లూప్ 1 సెకండ్ ట్రై చేయండి మన క్వశ్చన్ ఏంటి టు ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ 1 to 10 numbers. What is the sum of 1 to 10 numbers? ఏమవుతుంది మనకి సమ్ ఆఫ్ 1 to 10 numbers అంటే 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 that is up to 10. The output equal to 10. Using ఏ లూప్ రాయమన్నాడు ఇక్కడ ఏ లూప్ అన్నాం ఇక్కడ యూజింగ్ వైల్ లూప్ ఎలా రాయాలి the starting I value equal to 1 అనుకోండి the starting I value equal to 1 లాజిక్ ఏంటి while condition I is less than or equal to 10 I is less than or equal to 10 and ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ ఓకే అయితే sum equal to sum plus I sum అనే వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకోవాలి I equal to I plus 1 this process is repeated and now sum of print sum of 1 to 10 numbers 1 to 10 numbers equal to comma sum. This is our program. Clear? Initially the sum value equal to 0. The programming logic అందరికి అర్థం కావాలండి. What is our first program using while loop? My question is write a program to find the sum of 1 to 10 numbers. ఏమన్నా ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కి ఏం రాయాలి ఆన్సర్ 1 plus 2 plus 3 plus up to రావాలి ఇక్కడ దాకా రావాలి అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ఏది మంచిగా అర్థం చేసుకోండి ఇనిషియల్లీ వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ అండి 1 ఇనిషియల్లీ వాట్ ఈజ్ సమ్ వాల్యూ 0 అంతేనా ఐ వాల్యూ ఎంత అయితే మీకు ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఐ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ 1 తీసుకుంటున్నాం ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 అండి ఓకే నెక్స్ట్ వాల్యూ సమ్ వాల్యూ ఈక్వల్ 0 సో దిస్ ఐ వాల్యూ సమ్ వాల్యూ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా నాకు ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలంటే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ నాకు 55 అని రావాలి అంతేనా ఓకే నా ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి I less than or equal to 10 I అంటే ఎంత 1 less than or equal to 10 condition is true if these two statements are executed condition true అయింది కాబట్టి these two are executed sum equal to sum plus I already sum లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 0 I లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 1 0 plus 1 1 వెళ్ళిపోయి sum లో ఉంది the one value is assigned to the sum again the I value is increasing by 1 I plus 1 అంటే I value ఎంత మన దగ్గర go back loop kada repeat avali go back to loop go back I is less than or equal to 10 2 is less than or equal to 10 sum equal to sum plus I already sum lo una value 1 I lo una value 2 1 plus 2 3 okay I is increasing by 1 3 go back 3 less than or equal to 10 sum plus I true sum plus I 3 plus 3 6 I equal to I plus 1 the value equal to 4 again go back 4 less than or equal to 10 condition is true sum plus I what is sum value 6 I value 4 6 plus 4 10 I plus what is I value go back 5 less than or equal to 10 condition is true sum plus I
సమ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 10, I లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 5, 10 plus 5 15, I plus I value equal to 6. Again go back, 6 less than or equal to 10, condition is true, sum plus I అండి, sum plus I అంటే 15 plus 6, the result is 21. I plus I value is 7. Sum equal to sum plus I, 21 plus 7, I plus 8. Again go back, 8 less than or equal to 10, the condition is true, sum plus I, 28 plus 8, 36. Okay, I plus 9. Again go back, 39 less than or equal to 10, true. ఇప్పుడు ఎంత అంటున్నావు 36 plus 9, I plus 10. Again go back, 10 less than or equal to 10, true, sum plus I, 45 plus 10, 55. I value is 11, 11 less than or equal to 10. This condition returns so false. So to stop the loop. అర్థమైందా లేదా? రైట్, రాసుకోండి. సార్ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇలానే ఉండాలి, మీ నోట్స్లో కూడా ఇలానే ఉండాలి. క్లియర్? I is less than or equal to 10, I plus every time the value is increased, the sum of the numbers equal to 10 అండి. సో గ్రూప్ లో ఆయన పెట్టండి మీరు అమ్మా. ఓకే, 6 hours ఒకసారి ఆయన పెట్టండి అమ్మా. రైట్, నా రన్ చేద్దామంటే ప్రోగ్రామ్. సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నా, మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ అండి. ఇది మీరు రాసుకోవాల్సింది, స్క్వేర్స్ ఇక్కడ రాయదు కాదుగా. ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ 1 to 10, సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ 1 to 10. ఇది నిన్న క్వశ్చన్ క్యూబ్స్ అడిగాడు, మనం స్క్వేర్స్ అంటున్నాం. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square చేసుకుంటూ సమ్ చేయాలి. అర్థమైంది క్వశ్చన్. 1 square plus 2 square plus 3 square స్క్వేర్ వాల్యూ 1 square, 2 square, 3 square, 4 up to 10 square ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఎంత వస్తే అంత. ఇప్పుడు స్క్వేర్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వేర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, I into I, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 1 to 10 ఎంత వాల్యూ వస్తుంది చూడండి. క్యూబ్స్ వాల్యూ కాదు, స్క్వేర్స్ వాల్యూ. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 1 to 10, 385. అర్థమవుతుందండి ఏం కనుక్కుంటున్నాం, టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్. అదే క్యూబ్స్ కనుక్కోవాలంటే ఒకవేళ స్క్వేర్స్ కాదండి, వాంట్ టు ఫైండ్ ద క్యూబ్స్, సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ 1 to 10, ఏం చేయాలి, అర్థమైందా, I into I, సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ 1 to 10. ప్రోగ్రామ్ స్క్వేర్స్, ప్రోగ్రామ్ క్యూబ్స్, ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ 1 to 10. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 1 to 10, నాట్ ద సమ్ అండి, మల్టిప్లికేషన్. ఏం చేయమంటాను, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఎవ్రీ టైం మల్టిప్లికేషన్ అండి. ఎలా చేయాలి మనం, సమ్ కాదు, ఐని దాంట్లో ఉన్న దాంతో ప్లస్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, మల్టిప్లికేషన్, MUL, మల్టిప్లికేషన్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్. స్టార్టింగ్ మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూ ఏమనుకోవాలి, 0 కాదు. ఒకవేళ నువ్వు 0 అనమనుకో,
మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 1 to 10 నెంబర్స్ MUL. మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చామనుకో, 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది? Every time 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, 0 into 4. 0. No, I don't want 0. Here I want to 1. Sum of, to find the multiplication of 1 to 10 numbers. అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఈ నెంబర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం? Write a program to find the multiplication of 1 to 10 numbers. ఓకేనా? రైట్, ఓకే. ఒకసారి చూసుకోండి ఒకసారి. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 1 to 10 నెంబర్స్. వచ్చిన నెంబర్ చెప్పండి నాకు. ఒక్క నిమిషం రాసుకోండి. రైట్ డౌన్, నేను రాసుకున్నాం. రైట్ డౌన్. మల్టిప్లికేషన్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ ఐ. ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది? వాల్యూ మనకి ఆటోమేటిక్గా 1 1 ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతాము. క్లియర్ అయ్యా? డౌట్ ఉంది చెప్పండి నాకు. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. అనదర్ ప్రోగ్రామ్ సార్, అప్ టు మన నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ నెంబర్స్ 1 by 1 అండి. 5th క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ నెంబర్స్, దట్ మీన్స్ ఇంటీజర్స్, టు రీడ్ ఇంటీజర్స్, ఓకే, 1 after another. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. దీన్ని బేస్ చేసి ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ చెప్తా ఉంటాం. ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ మనం? యూజింగ్ వైల్ నెంబర్స్ రీడ్ చేయమని 1 after another 1. వైల్ స్టార్టింగ్ ఏమి ఇస్తున్నా మీకు ఇక్కడ? ట్రూ. అంటే లూప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది మీకు? అది ట్రూ అని వస్తుంది. ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి. n ఈక్వల్ టు, ఓకే, n ఈక్వల్ టు int ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. చూడండి ఈ నెంబర్ ఏమైతుంది? ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి నాకు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి అందరూ. వైల్ ట్రూ, వైల్ వస్తుంది మనకి. ఏమైనా వస్తుంది కదా ఇక్కడ? ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లోపలికి ఎంటర్. ఎంటర్ అయ్యి ఏమడుగుతుంది మిమ్మల్ని? ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్.
ఎనీ నెంబర్ బ్యాక్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 2. మళ్ళీ ఎంటర్ ద నెంబర్. ఈ నెంబర్స్ ఏం చేయాలి? టు రీడ్ ఇంటీజర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ వన్. చూడండి ఇప్పుడు టు రీడ్ ద ఇంటీజర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ వన్. ఏమడిగిందండి? స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాం మనం ఇక్కడ. క్లోజ్ చేస్తున్నా. టు రీడ్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. క్లియర్ చూసుకోండి. రీడ్ ద నెంబర్. ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఏమడిగింది మిమ్మల్ని ఇప్పుడు? కండిషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా రాస్తుంటాం ఇలాంటి లూప్స్. ద కండిషన్ ఇస్తూ ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. నేను ఇచ్చిన నెంబర్ 8 అండి. ఎంటర్. మళ్ళీ ఏమడిగింది క్వశ్చన్? మళ్ళీ అనుకుంటుంది అగైన్ బ్యాక్ లేదా? అగైన్ బ్యాక్ వెళ్ళిందా లేదా? మనకి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగింది మనం ఇప్పుడు. ఎనీ నెంబర్. ఇది నెంబర్ ఈక్వల్ టు 12. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 8. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 9. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 45. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 11. 2 కాబట్టి ఏమవుతుంది? రిపీట్ అయిపోయింది. కానీ ఇలా కాదుగా నాకు కావాల్సింది. స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్. యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టిల్ రన్నింగ్. డూ యూ వాంట్ టు కిల్ ఇట్ అని అర్థం కాదు. ఓకే రైట్. ఇలా ఎక్కడ దాకా ఇవ్వాలి? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ఇంటీజర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అంటిల్ యూ ప్రెస్ నో. అంటిల్ యూ ప్రెస్ నో. ఓకే, అంటిల్ యూ ప్రెస్ స్టాప్. నువ్వు స్టాప్ అనేవరకు అవి ఏమవ్వాలని మనకి? మీరు స్టాప్ అనేవరకు ఏమవ్వాలి మనకి? అవి లూప్ అంతా ఏమవ్వాలి? ఆగాలా కంటిన్యూ అవ్వాలా? ఓకే, నెంబర్ తిరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది అంటే చాయిస్ ఆప్షన్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ లేదా ఇన్పుట్ ఆఫ్ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. ప్రోగ్రామ్ మంచి ప్రోగ్రామ్ చూడండి. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు నో అన్నప్పుడు నో. యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ ఆర్ నో. యూ ప్రెస్ ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ అయితే కంటిన్యూ కమ్మంటా, లేకపోతే ఏమంటున్నా బ్రేక్. లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చాము. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ లూప్ అండి. దిస్ ఇస్ అవర్ లూప్. లూప్ రిపీట్ తిరుగుతూ ఉంది. లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 8 ఎంటర్ చేశాను. 8 9 ఎంటర్ చేశాను. నెక్స్ట్ టైం అడిగింది నన్ను డూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. నేను రాసిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ చేస్తాను. నో అంటే బ్రేక్ బయటకు వచ్చేస్తాను. బట్ ఎస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎస్. యూ ప్రెస్ ఎస్. y ఈక్వల్ టు n. ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ఫాల్స్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. అగైన్ గో బ్యాక్. వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమైందండి? మళ్ళీ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. మళ్ళీ ఏమైంది ఇక్కడ? ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. ఈసారి నేను ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ 5. డూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎస్. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 11. డూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎస్. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 44. నా నెంబర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు? 9 5 11 34. ఇవి నా నెంబర్స్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ఇంటీజర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అంటిల్ యూ ప్రెస్ నో. నెంబర్ కాదు, అంటిల్ యూ ప్రెస్ నో. నువ్వు నో అనే వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎంతమందికి అర్థమైంది, ఎంతమందికి అర్థం కాదు చూసుకోండి. చేసుకుని సార్ చూసుకొని అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా లేదా చెక్ చేయండి అందరు బాబు. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, యూ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా లేదా క్వశ్చన్ చెప్పండి నాకు. చెప్పాలండి. ఎస్ మౌనిక, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రిమైనింగ్ వాళ్ళు
ఏమన్నా అక్కడ రిపీటెడ్లీ ఎంటర్ చేసాం. ఏ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసాం? ఒకవేళ నెంబర్ 4 ఒకటి, 8 ఒకటి, 11 ఒకటి, 44 ఒకటి, 22 ఒకటి ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ఇంటీజర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అంటిల్ యూ ప్రెస్ ద బటన్ ఈక్వల్ టు నో వాల్యూ. అంతే కదా? రైట్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఇలా నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉన్నా. ఆ నెంబర్స్ని సమ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం కావాలండి? ఆ నెంబర్స్ని సమ్ చేయాలి. ఏ నెంబర్స్ అయితే నేను ఎంటర్ చేస్తానో ఆ నెంబర్స్ ఏం చేయమని చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను? ఆ నెంబర్స్ సమ్ చేయాలి. ట్రై చేయండి చూద్దాం. రాకపోతే నేను చెప్తాను. క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తా బ్యూటిఫుల్గా. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 minute. మీరు నెంబర్స్ తీసుకోండి. ఆ నెంబర్స్ రాకపోతే ఆ నెంబర్స్ సమ్ చేయాలండి. Right. Write a program to read a set of integers. Write a program to read a set of integers. Set of integers. Read a set of integers, and then sum of the numbers. Sum of the numbers. Set of integers తీసుకోమంటున్నా. ఆ నెంబర్స్ సమ్ చేయమంటున్నా. ఆ నెంబర్స్ సమ్ చేయమంటున్నా. అప్ టు ద ప్రాసెస్ రిపీట్ వైల్ ట్రూ. సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, దాన్ని సమ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ n. వాట్ ఈస్ ద సమ్ వాల్యూ? సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు కామా సమ్. మీ ఇష్టం వచ్చే నెంబర్ తీసుకొని చూడండి. ఇప్పుడు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కొంచెం స్ట్రెంత్ చేసాము. ఏమడిగిందండి ఇప్పుడు మన ఇక్కడ? ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. మై నెంబర్ ఈజ్ 44. అగైన్ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్? ఏ ప్రెస్ చేసా? ఎస్ ప్రెస్ చేశా కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది? అగైన్ ఈ ప్రెస్ అనదర్ నెంబర్ 11. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఐ ఎంటర్ ద నెంబర్. నా దగ్గర నెంబర్ ఏంటి? 44, 11 and 9. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? స్టాప్ ఇట్. నో అన్నా కాబట్టి స్టాప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎంత? 44 + 11 + 9 ఎంత? 64. The sum of the numbers equal to ఎంత మనకు వచ్చే ఆన్సర్? 64. అర్థమైందా? Write a program to read a set of integers and then find the sum of the numbers. అర్థమైందా లేదా చూసుకోండి. సార్ లాజిక్ డెవలప్ చేయడం కోసమే ఇది క్లారిటీగా ఉండదని కాదు. ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాను కాదు. నువ్వు ఎన్ని నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటూ పో, ఎన్ నెంబర్స్ మీ ఇష్టం వచ్చినాయి. 100 నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే 100 నెంబర్స్ సమ్ చేయాలి. కంటిన్యూషన్ నెంబర్స్ కాదండి, ఏదో ఒక నెంబర్స్. రైటా? రైటండి. ఇప్పుడు నీకు కొన్ని నెంబర్లు ఇచ్చా అని చెప్పాగా. 44, 9, 11 ఇచ్చాగా. ఇందులో 44 ఏ నెంబర్? ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఈవెన్ నెంబర్. 9 ఏ నెంబర్? 11 ఏ నెంబర్? ఆడ్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఆ నెంబర్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్. అర్థమైందా? నేను ఇచ్చిన నెంబర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11, 44, 11, 9, ఓకే, 8, 12 అనుకో. ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు? సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 44, 8 and 12. ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు 11 and 9. ద యూజర్ ఎంటర్ ద నెంబర్స్, ఓకేనా, టు ఫైండ్ ద సమ్. ఈ సమ్ రాయొద్దు డైరెక్ట్గా. ఈవెన్ సమ్ అందాం దీన్ని. ఏమందాం అంటే ఈవెన్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆడ్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈవెన్ సమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఆడ్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ n వాల్యూ చెక్ చేయాలమ్మా. ఈ n percentile 2 ఈక్వల్ టు 0.
అయితే అది ఈవెన్ సమ్కి యాడ్ చేయాలి. ఈవెన్ సమ్ ఈవెన్ ఈవెన్ సమ్ ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ సమ్ ప్లస్ ఓకే ప్లస్ n else else odd sum equal to odd sum plus n. Okay na? Either repeat. Do you want to continue or not? Okay, sum of even numbers. Completely different programs అండి. Completely different programs అండి. నాట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏమంటున్నా, నువ్వు ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ నెంబర్ ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ సమ్కి యాడ్ చేయాలి, ఆడ్ అయితే ఆడ్ సమ్. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. అండ్ వాల్యూ అమ్మా ఓకే ఈవెన్ రైటా. ఏమన్నా ఇక్కడ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. అండ్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఈవెన్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆడ్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి 0. 0 అండ్ 0. నేను ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ 8 అనుకోండి. 8 ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ అనగానే ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ ఎంత 8. ఇఫ్ 8 డివైడెడ్ బై 2, 8 డివైడ్ బై 2 అంటే రిమైండర్ 0. ఈవెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ఈవెన్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ సమ్ ప్లస్ ఎన్. ఈవెన్ సమ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 8. 8 ప్లస్ సారీ ఈవెన్ సమ్లో ఉన్న వాల్యూ 0. 0 ప్లస్ ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ 8. 0 ప్లస్ ఎన్ 8 వెళ్ళిపోయింది. ఎల్స్ పార్ట్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. డూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్ మళ్ళీ అడుగుతుంది. ఎస్ ఎస్ అంటే బ్యాక్ వెళ్తుంది. బ్యాక్ వెళ్తే అగైన్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ టైం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ 12 అనుకుందాం. 12 డివైడ్ బై 2 కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఈవెన్ సమ్ ప్లస్ ఎన్. ఈవెన్ సమ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత అండి అక్కడ 8. 8 ప్లస్ 12 20. 20 వెళ్ళిపోయి దేంట్లో ఉంటుంది ఈవెన్ సమ్లో. ఈవెన్ సమ్లో అగైన్ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎస్ అగైన్ గో బ్యాక్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 43 అనుకోండి. 43 డివైడ్ బై 2 ద రిమైండర్ ఈజ్ 1. దట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఏ బ్లాక్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది ఫాల్స్ కాబట్టి. ఎల్స్ బ్లాక్ ఆడ్ సమ్ ప్లస్ ఎన్. ఆడ్ సమ్ 0. 0 ప్లస్ ఎన్ 43. ఇప్పటి వరకు ఈవెన్ సమ్ 20, ఆడ్ సమ్ 43. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ 2. Go back. Enter any number 2. 2 divided by 2. Remainder 0. Even sum plus 10. Even sum 20 plus n 22. Go back. 9. 9. 9 is divided by 2. False. Odd sum. 43 plus 9. 52. Go back. Do you want to continue or not? No. To stop the loop. Sum of even numbers 22. Sum of odd numbers 52. పక్కన రాసుకోండి ఎందుకంటే మంచిది. ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుంది ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏంది. చెక్ చేయండి ఒకసారి. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్. రాసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ ఉంచుకోండి మీ దగ్గర. ఈ ఎనాలిసిస్ ఇప్పారు, అక్కడ ఎనాలిసిస్ ఇప్పారు.
ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్. సో ఇదే ఫార్ములా రాయొచ్చు కదా, అందరు ఇబ్బంది లేదు కదా. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ చూడండి. ఆన్సర్ రావాలిగా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలిగా. ఎంటర్ నెంబర్ 22. Do you want to continue as A number 11? You want to continue as A number 44? You want to continue as 33? You want to continue? No. Even numbers are 22 and 11. 22 and 44, 66. Odd numbers 11 and 33, 44. Sum of even numbers దీంట్లో sum of odd number. ఇలాంటి ప్రోగ్రామే మీరు ఎలా రాస్తారో మీరు ప్లాన్ చేయండి. క్వశ్చన్ మారుస్తున్నా, ఆన్సర్ మీరు మార్చుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ to read the numbers, to read the numbers, official exam, to read the numbers till the user wants, and write a program to read the numbers till the user wants, and at the end it should display the display the okay count of display the count of positive numbers, negative numbers, zero numbers, zero numbers, zero numbers, and క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఫస్ట్ అందరికి? ఈ క్వశ్చన్ రాయొచ్చా చెప్పండి, నాకు క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఏం చెప్పండి? క్వశ్చన్ ఏంటి ఫస్ట్? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ద నంబర్స్ టిల్ ద యూజర్ వాంట్స్. టు రీడ్ ద నంబర్స్ టిల్ ద యూజర్ వాంట్స్ అంటే ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఉంది. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ద కౌంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్స్ అంటున్నా, పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్స్, అండ్ ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? జీరో నెంబర్. మీ దగ్గర ఎన్ని పాజిటివ్ నెంబర్లు ఉన్నాయి? మీరు ఎంటర్ చేసా 8, 12, 6, 7. హౌ మెనీ పాజిటివ్ నెంబర్స్? 4. హౌ మెనీ నెగిటివ్ నెంబర్స్? 0. హౌ మెనీ జీరో నెంబర్స్? 0. ఆన్సర్ రావాలి. ట్రై చేయండి. ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్. రైట్. సేమ్ ఇలానే రాయొచ్చు కదా. పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా కనుక్కోవాలి. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఓకే రైట్. నైన్త్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఆన్సర్ రాస్తే 10th కూడా ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తుంది. దీనికి ఆన్సర్ రాయాలి. ఇది కాదని ఆన్సర్ అలా శాంపిల్ కోసం ఇచ్చారు మీకు, అది కనిపించడం కోసం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్సర్ కదా, ఇది కాదు కదా, ఇదే ఆన్సర్. అలా మీరు రాయాలని చెప్తున్నా, అంతే కదా. అది పాజిటివ్, అది ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ చెప్పాను. సేమ్ టెక్నిక్ వాడుకుంటూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి నాకు ఏమైంది వచ్చిందా ఏం చెప్పాలి ఎస్ కౌంట్ చేయాలి కదా 0 అంతేనా జీరో కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 నెంబర్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా ఓకేనా ఎంటర్ ద నెంబర్ ఇఫ్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ అయితే POS count ఈక్వల్ టు POS count ప్లస్ 1 ఇలా రాసే బదులు ఏం చేయొచ్చు ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 హ్యాపీగా ఇవ్వచ్చు ఎందుకు రాయటం ఎలిఫ్ n లెస్ దాన్ 0 ఏం చెప్పాలి అప్పుడు easy count equal to easy count plus 1 else 0 count plus equal to you want to continue or not continue okay number of positive integers equal to POS count the number of negative integers an easy count number of zero integers number of negative integers number of zero integers zero count can easy count right run చేద్దాం చూడండి ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి నెంబర్ మనం ఫస్ట్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఓకే 44 we want to continue s enter any number 0 we want to continue s enter any number 0 we want to continue s enter any number 11 continue we want to continue s enter any number 0 we want to continue no number of positive numbers any number of zero numbers number of negative numbers అంతే లేవు అక్కడ ఏమి అర్థమవుతుంది అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్ని ఉంటే అన్నీ వస్తాయి మన దగ్గర లేకపోతే లేవు క్లియరా ద యూజర్ టిల్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు విత్ ఫైనల్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఇస్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ద numbers till the user wants and at the end the program should display the largest and smallest numbers entered the program should display the largest and smallest number అందులో లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఎంత స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఎంత కనుక్కోవాలి చేయొచ్చు ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు క్లియర్ 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చానండి ఈరోజు 10 ప్రోగ్రామ్స్ని 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ చేయండి సార్ క్లియర్